On it. Hello friends, good afternoon. Good afternoon to all of you. Welcome to the English class, PUC second year students. I welcome all of you. I am Subbaraju, English lecturer, and a hearty welcome for these online classes. Right? So friends, as you all know, our question paper in our exams, it is divided into two major parts. One is the question and answers from the prose and poetry part. Another part is the grammar part. Again, grammar part is divided into two parts, that is grammar and comprehension. Comprehension means passage. After the passage, you have got questions for which you have to answer. Then you have got poetry passage, where a small poem, one stanza is given to you, and you will have to answer the questions after reading the stanza. Then you have got letter writing, you can, that is job application letter writing. Then you have got dialogue writing. Then passage, you can compose a essay based on some given hints, that is called as speech writing. This way all these things refers to the comprehension part. But when you speak of grammar, we have reported speech, which we also call it as direct and indirect speech. Reported speech is for 5 marks. Then you will have to fill in the blanks with the right form of the verb. Verbs. This is from the chapter of passive voice, where you have got some verbs taken from passive voice, right? This is for 3 marks, and we have got phrasal verbs. So when you classify it this way, when you classify the grammar part, it is classified in this way. Okay friends, so today I would like to introduce this part, that is reported speech and passive voice. Please remember, reported speech is for 5 marks, passive voice is for 3 marks. Okay, so today let us start with reported speech, which is for 5 marks, and I am going to start from the basics. From the fundamentals, we are going to start reported speech, right? I am going to use a lot of Kannada also, because what happens, a lot of students who come from regional language backgrounds, for students those who feel very difficult to follow if the explanation is only in English, I will be using Kannada also. Okay, so ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಪ್ಯಾಸೇಜು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದನ್ನು ನೀವು SSLCನಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, PUCನಲ್ಲೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಲತಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ
ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪವನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪವನ್ಗೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಪವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಪವನ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೇಕ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಲತಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಲತಾಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಲಿಸನರ್, ಇಬ್ಬರೇ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಸನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಿಸನರ್, ಅಷ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲಿಸನರು ತಾನು ಕೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಸನರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಚಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಲಿಸನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲಿಸನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಸನರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಿಸನರು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಲಿಸನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಸನರ್ ಯಾರು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲಿಸನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪವನ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಸನರ್ ಯಾರು, ಪವನ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಬ್ಬರಾಜು, ಆಯಿತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸುಬ್ಬರಾಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಸುಬ್ಬರಾಜು said that, ಇವಾಗ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಸೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಯು ಗಾಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸುಬ್ಬರಾಜು ಹೇಳಿದರು, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸುಬ್ಬರಾಜರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಹೀ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇರೋದೇನಾಯಿತು, ಹೀ. ಈ ಗಿವ್ ಮೀಗೆ ಒಂದು ಪದ ಏನು ಹಾಕೋಣ, ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಗಿವ್ ಮೀಗೆ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಂಟ್. ಸುಬ್ಬರಾಜು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹೀ ವಾಂಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕು, ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ವಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಂಟೆಡ್. ಸುಬ್ಬರಾಜು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹೀ ವಾಂಟೆಡ್, ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಬ್ಬರಾಜು ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರ. ಈ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು, ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ.
ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಲಿಸನರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್. ತಾನು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್? Reported speech. What is reported speech? When I am reporting the sentences, the words spoken by others. ಹಾಗಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀ ಅಂತೀರ. ಅವಾಗ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ? ಹೀ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀ ಅಲ್ವಾ, ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಯು ಸೇ ಹೀ ಈಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಯು ಸೇ ಹೀ ಈಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು. Okay, this is how you will have to understand. So generally in reported speech we do not use first person pronouns. ಸರ್ವನಾಮ, ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಾಮ, ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೀ ಈಸ್. ಯಾಕೆ ಈಸ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು, things which are always true, things which do not have a past concept, ಯಾವುಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೂತಕಾಲನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ಹೆಸರು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಹೆಸರು ದಿನಾಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀ ಈಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀ ಈಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅಥವಾ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ
5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರಾಮರಿನ ಹಲವಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬೇರೆ 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 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27ಗೆ ಬಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27 ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27 ಏನಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಸನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ? Are you coming tomorrow? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
of the speaker, no change. Name of the speaker, no change. Okay. Donna Laura. First write the name of the speaker. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀವು ಎಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? ಇದೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಬೇಕು. ನಾನು ಆರ್ ಯು ಪವನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಆರ್ ಯು ಲತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅದೇನದು? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಷ್ಟೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ನು. ಡೊನಾ ಲಾರಾ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೊನಾ ಲಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ you is Don Gonzalo. When he is using you, Don Gonzalo. If you want, you can use the name or you can use him. Because in the second dialogue, you have got Don Gonzalo. You have got Don Gonzalo. So, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? Donna Laura enquired. Confusion ಬೇಡ. Him. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿತು? ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಡೊನಾ ಲಾರಾ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಯಾರನ್ನ? ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸೋ. ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಪದ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ he was coming. If he was coming. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ present continuous changes to past continuous. Present continuous changes to past continuous. Are you coming today? Present continuous changes to was coming. Changes to was coming. Donna Laura enquired him. You has become him. And whenever you have got confirmation questions, you add if. Whenever you have confirmation questions, you add if. If Donna Laura enquired him if. You, second person, changes to third person, male. So if he was coming tomorrow. Donna Laura enquired him if he was coming the next day. So tomorrow has become the next day. Tomorrow has become the next day.
So now, what are all the changes have taken place? One, enquired. Second, you has become him. Third, this is added. Fourth, added. Definite article. Fifth is added. Sixth. So now, this sentence is complete. You got it? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೊನೌನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಸರ್ವನಾಮದ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಯು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಮೊದಲನೇ ಚೇಂಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು? ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಥರ್ಡ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್, ಮೂರು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. The lights are burning. The sun is shining. It is not raining. You are not playing. You are listening. You are studying. You are learning. Ivella sentences. All these sentences, they are in present continuous. So present continuous changes to past continuous. So ಹಾಗಾಗಿ tense. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ tense. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಗಳು, ಟೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ adverb of time, place. adverb ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? adverb ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪದನ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. an adverb tells more about the manner of the action or time of the action or location of the action. So you have got adverbs of time, adverbs which tell about place, adverbs of manner. So now let us concentrate on adverb of time and adverb of place. So when you are talking about adverb of time, when you are talking of adverb of time, what happens here? You have got tomorrow. I just cannot say I am going to come tomorrow. When I say I am going to come tomorrow, it is direct speech. When you are reporting my words to others, then what are you going to say? You are going to say Subbaraju sir told that. Subbaraju sir told that he was going to come, or he was coming the next day. So tomorrow changes to next day. Friends, so I just told you one sentence. I have shown you only one sentence. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. In this one sentence, the changes which you have to make. The changes which you have to make is pronoun, reporting verb, then again tense, then adverb of time or adverb of place. So these are the four important things we have to learn to start with. I have not concluded. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟು
start with. So if you learn these things, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್. Second, what did I do? I showed you the model question paper. ನಾನು ನಿಮಗೆ model question paper ತೋರಿಸಿದೆ. And in that model question paper, we have selected question number 27. In your PU board exams, this is question number 27. Reported speech is question number 27. Then we have taken the first example. In the first example, we have solved the first sentence. What is the first sentence? First sentence is spoken by Donna. What does Donna say? Donna Laura says, are you coming tomorrow? So in reported speech, Donna Laura inquired him, Don Gonzalo. So you can use him. Okay, because you has become him. Donna Laura inquired him if he was coming the next day. So what are all the changes? What are all the things we have to learn to be perfect in this? We have to learn the usage of pronouns, reporting verb, tenses, adverb of time and place. So these are the things we have to be thorough about. Fine. Now, we'll start with step 1. We'll start with step 1. So you have to just write down change from direct speech to reported speech. In that, change of pronoun, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯಿಂದ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Okay, so direct speech, reported speech, change of pronouns. So pronouns ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ changes to third person. I changes to he or she. I changes to he or she. You got it? Mine, nanna. His or her. ನಾನು ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ, ಅವಳ. ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು, ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು. ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್. ಮೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್. ಮೈನ್, ಮೈನ್ ನನ್ನದು. ಹಿಸ್ ಅವನದು. ಹರ್ಸ್ ಅವಳದು. ಐ he or she. ಮೈನ್ his or her. me him or her. mine his or hers. So
ತೃತೀಯ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮಗೆ ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋರು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಿ ಹಾಕಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಲಿಂಗ ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದಿ ಜೆಂಡರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು we will construct some sentences and we will see how the pronouns are used. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲಿಯೋಣ. ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು past continuous. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವರ್ತಮಾನ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯನ ಭೂತಕಾಲದ ನಡೆಯುತ್ತರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು, the sentences which we are going to construct now, they are in present continuous. They will be changed to past continuous. And in these sentences, we are going to try these pronouns. So all the first person pronouns change into third person pronouns. That is in reported speech. That is in reported speech. Right? So now I am going to clean the board. Please write down. Okay, now let me start. Okay, you write down. Once you write down, we will start. And while you are writing down, please underline all the pronouns. I have underlined the pronouns. So I have used pink color. And to underline the verbs, I am using yellow.
Okay. So now let me start. So what I will do, I will write the sentences here in reported speech. Now first sentence, I will just make some space and write in between. So now you are constructing the sentence. This I will put in inverted commas. Generally English language ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪವನ್ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪವನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, Subbaraju said that he was teaching reported speech. So ಇಲ್ಲಿ Subbaraju said he was ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. So I has changed to he, am is changed to was. Teaching reported speech no change as it is. Teaching reported speech ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, as it is. Okay. My students ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, my students. So Subbaraju said that he was teaching reported speech. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಐ ಇರೋದು ಹಿ, ಆಮ್ ಇರೋದು ವಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಅಂತ. ಈ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು quoted speech full stop. He added, ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಬದಲು he added ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೆಡ್ಡು ಟೋಲ್ಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 4 sentences by using 4 pronouns. So he added. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಯಿತು, he added that my students, ಮೈ ಏನಾಯಿತು, his students. He added that his students. ಆರ್ ಇರೋದೇನಾಯಿತು, were learning. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಡ. he added that his students are learning. ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೋಡಿ, ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. there is no change in the full verb, the change is in the helping verb. So am is changed to was, is changed to was, present continuous changed to past continuous, first person changed to third person. Okay, so my student changed to his students, I am teaching changed to he was teaching. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ he added that his students, ಇಲ್ಲಿ my students ಏನಾಯಿತು, his students, ಆರ್ ಇರೋದೇನಾಯಿತು, ವರ್ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ.
ನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಇದು ಪೋಡಿಯಂ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನು, ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಇದು ಪೋಡಿಯಂ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಪೋಡಿಯಂ, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಪೋಡಿಯಂ ಈಸ್, ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಗುಲರ್. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಪೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಮೈನ್, ನನ್ನದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ದಿಸ್ ಬುಕ್, that book on the podium, no change, as it is. That book on the podium is mine, ಬದಲಾಯಿತು. Was his. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್? ಚೇಂಜ್ ಏನು ಬಂತು? ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬಂತು? ಮೈನ್. ಮೈನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು, ಮೈನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಹಿಸ್. ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವಾಸ್, ಮೈನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಹಿಸ್. ನಂತರ the principal informed me to engage class today. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಹಿ ಸೆಡ್, ಫರ್ದರ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ಕೆಲವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತಿದು? ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಚೇಂಜಸ್